أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Emne yüzümenen kıyamatdağı azap tosqun adam Allah'ın астында барабар болуп калабы. Айткын залимдерге кылган амалыңардын азабын эми тарткыла. Андан мурдадагы коомдор жалганга чыгарган. Аларга азаптар келген, алар сезбей калган жеринен. Аллах аларга бул дүйнөнүн корлугун азабын тарттырды. Ал эми ахиреттин азабы өтө чоң эгер алар билишсе. Албетте биз адамдар үчүн бул Куранда ар түрлүү мисалдарды баяндадык. Алар насихат алыш үчүн. Бул Куран араб тилинде. Анда эч бир кемчилдик, кыйшыктык жок. Мүмкүн алар Алладан коркушар. Аллах аларга бир адамдын мисалын берди. Ал бир нече адамдар ортосунда шериктеш. Алар бири-бирине душман. Жана бир адамдын мисалы ал бир эле адам үчүн, толук бир адам үчүн экөө барабар боло алабы? Мисалда бардык мактоолор Аллага таандык, бирок алардын көпчүлүгү билишпейт. Албетте сен да өлөсүн, албетте алар да өлүшөт. Кийин кыямат күнү болгондо Роббиңердин алдында улушуп талашасыңар.
Allah'ını жалганга çıkargan jana çındıkты жалганга çıkargandan ötkön zalim jok. Çındık kelgende жалганга çıkargandan ötkön zalim jok. Emne jahannam kafirlerin bara turgan jari emaspi. Jana çındıkты alıp kelgen, jana çındıkты tasdik kılgan mına uşullar çınıgı momun, muttaqi musulmandar. Alar üçün Rabbilerin aldında kalagan nesileri var. Mına uşul жақсы adamdardın sıyı. Allah alardan kılgan jaman amallarını keçiret. Jana alardan kılgan amallarını en жақсы sıylarını beret. Eger alar bilişse, yani alar kılıp жүрген amallarını en жақсы sıy jazalarını berişet. Zumar suresinin 24. ayetinden tartıp 35. ayetga şeýinki ayetler. Ötken ayetlarda Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'dan faziletini aytkan, Kur'an'dan qanday kitabını aytkan, al şunday kitap Kur'an okuganda Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul lezina yakhshawna rabbahum bil gayb rabbahum summa talinu juluduhum ve kulubuhum ila zikrillah degan ayetlarda okuganmiz. Al ayetlarda Allah subhanahu wa ta'ala edebatan Allah'ın kitabiga iman keltirgenlerinin Kur'an-ı Kerim okulganda yürekleri titrep ketet, deneleri titrep kaltırap kalat dep Kur'an'dan faziletini okugan edik. Allah'tan çınığı şunday ulu kitabi. Emi bugünkü sabakta Allah subhanahu wa ta'ala oşol hidayetke kelbegen, Kur'an'da ugup Kur'an'a işenbegenlerinin cazası kanday bolot. Allah ahirette kanday avalda bolot. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala bayandap atat. İman keltirbegenlerinin cazası emne bolot. Kur'an'a işenbegenlerinin ahvalı kanday bolot. Afaman yettaqi biwajhihi su'al azab yawmal qiyamah ve qila lizzalimin zuqu ma kuntum taksibun. Buna oşol Allah'ın cazası. Afaman yettaqi biwajhihi su'al azab. Emne yüzü menen ahirettin azabını toskan adam debele koydu. Allah Teala ne olur aytkan jok. Sebep Kur'an-ı Kerim şunday kitap keyde kebir meseleler ellerge düşünüktü onun için taşlap koyat. Emi en jaman kortup, en jaman ahval uşul degen söz. Afaman yettaqi biwajhihi su'al azab. Allah subhanahu wa ta'ala jahannamga adamını salganda, jahannama salganda özgöçe kafirlardı kolunun butunu kişengdep salat. Kolu da baylangan, butu da baylangan. An jahannamda bilesinger har taraftan ot kügüzüp kuykalaydı. Adam balasıga eger de bir ziyan jetse, bir korkunç bolsa, al özünü kolu menen difa kılat. Kolu menen korgonot, ottan sakta deyit, butu menen korgonot. Kur'an-ı Kerim'de Allah aytýar, Allah subhanahu wa ta'ala ul jahannam uşunday jaman jer, öte korkunçlu jer, al jerde sen saklana turgan eçteke jok. Yüzüңdü kolun menen tosa albaysın, butuň menen tosa albaysın. Ne bolat? Bolgonu yüzüň menen turup beresin. Otko özüňdü yüzüňdü özüň alıp gelip şunday koyup beresin degen ayat. Şunu muna şunu Allah'ım aytýar. Afaman yettaqi biwajhihi su'al azab yawmal qiyamah. Kıyamet günü yüzü menen dozoktun otunu dozoktun otunda turgan adam, dozoktu yüzü menen özün saktagan adam emne bolat debede koydu. Al en jaman adam bolat. En kor adam bolat. Oşon üçün men iman keltirbesem eştik bolboyt. İman zarçılığı jok. Je günöwde kılaberem, Allah keşirimde ödel жүрген adam жүрө берген адамдан korkuş gerek. Sebebi kıyamatga kelgende Allah'ın cezası öte jaman. Al jerde kolуңду butuңdu baylap, işendep, anan dozokka salat. Sen bir jeriň orussa, koluň menen tosup, koluň menen arçyp, koluň menen sıyırıp eşteke kıla albaysın. Ana üçin Allah aytýar: "Afaman yettaqi biwajhihi su'al azabi yawmal qiyamah." Kıyamet günü kim özünün betini ot menen toskan bolsa, ahval emne bolat? Öte jaman ahvalda bolat. Wa qila liz-zalimina zuqu ma kuntum taksibun. Emi aytılат zalimlarga, emi kılgan amalyňardyň jazasyny damany tatkyla dep aytylat. Jaman işni kıldyňar, günöni kıldyňar, Allah'a işenberdiňer, peýgamberge işenberdiňer, ömür boyu jaman jolda yaşadyňar, emi zuqu ma kuntum taksibun. Kılgan amalyňardyň damany tatkyla deyt. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala kafirlerde şunu bayandaýt. Demek kıyamatdagy jaza Allah Taala özüň tarapdan bergen jok eşkinge.
Allah hiç kimni cema adam tabaydı. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum. Ve kana Allahu şakiran alima. Kur'an'da Allah va'da kılıp koygan. Allah jöndөн jön azap berбейт. Al dünyadagi azap bolağı, ahiretdegi azap bolağı anın sebebi bima kanu yaksibun. Bizim kılgan amalыбыз. Özüңdün amalın kesepeti, amalыңды жамандыгы. Ошо себептен ушун тартасың. Ошон үчүн Аллах айтып атат: "Ва зуq ва qila lil-zalimin." Zalimlarga айтылат: "Zuqu ma kuntum taksibun." Кылган амалыңардын жазалыгыны, жамандыгыны эми азапты өзүңөр тарткыла деген азап. Аят. Демек, Allah сактасын, dünya ахиреттеги болуп аткан азап, жамандыктын бардыгы бул Аллахтын тараптан эмес, бул өзүбүздүн кылган амалыбыздын кесепети. Амалыбыздын жамандыгы. Ошонун натыйжасында ушундай иштер болуп атат. Allah сактасын. Эми андан кийинки аятта Аллах мулантып атат: "Кеззебеллезина мин qablihim." Буга чейин дагы мурдагы муундар дагы, мурдагы элдер дагы пайгамбарларды динге ишенбей жалганга чыгарышкан. "Фаатахумул азабу мин хайсу ла яш'урун." Аларга да азап келген, алар ойлобогон жерден. Алар ойлобогон, күтпөгөн жерден азап келген. Кээде адам баласы ойлобой ушул жактан азап кеп калат деп. Алла Таалам эч ким ойлобогон жерден азап берип коет. Каласа жер титирейт, каласа жер жутат, каласа суу каптайт, каласа таштайт, каласа башка болот. Бул Алланын кудурети. Канча муун элдер өткөн болсо, бизге чейин иман келтирбегендердин акыбетini карасак, бүт бардыгы ойлобогон жерден Аллах субханаху ва таала аларды талкалап жок кылган. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Булар эч ким эмес, булар кыйын эмес. Буга чейин дагы адамдар өткөн. Кеззебеллезина мин qablihim." Буга чейин дагы кыйындар Аллахын жалганга чыгарышкан. "Фаатахумул азабу мин хайсу ла яш'урун." Алар сезбеген жерден, алар ойлобогон жерден аларга азап келет деген. Ошон үчүн коркуш керек. Бүт бардыгын даярдап алып, мен сакмын, мага эч ким тие албайт, эчтеке болбойм деп ойлобош керек. Сен ойлобогон, күтпөгөн жериңден, же ошо сактанган нерсеңдин өзү менен Алла Таалам сени халакат кылып, талкалап коюшу чоң мүмкүн. Ошон үчүн өтө коркунучтуу нерсе. Демек, Алланын азабы хак, Алла барыбыз сактасын. Андан кийинки аятта Аллах мулантып атат: "Фазaqahumullohul khizya fil hayatid dunya wa la'azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." "Фазaqahumullohul khizya fil hayatid dunya." Алар дагы Аллага ишенген жок, пайгамбарларга ишенген жок, жаман жол менен жүрө берди эле. Акыры Алла Таалам бул дүйнөнүн кордуулугуну аларга дамын таттырды. Бул дүйнөдө алар кор болду. Ошо кордуктун, кыйынчылыктын дамыны, азаптын дамын тартты. Вал'азабул ахира. Алем ахиреттин азабы акбар. Дүйнөгө караганда өтө чоң. Лау кану я'ламун, эгер алар билсе. Демек, Аллах субханаху ва таала кээде кафирларга бул дүйнө ахиреттин азабын берет. Кээде бул дүйнөдө жыргатып туруп, ахиретте толук жазасын берет. Кыскасы кафирга ар дайым жаза болот. Бирок аны көп түшүнбөйт. Кээ бир учурларда Аллах субханаху ва таала күнөөкөр бенделерини, же кафирларны ошо иманга келсин, Аллахны танып калсын деген максатта аларга бул дүйнөдө эле азаптар берет. Кээде азап ал тооба кылганга шарт болуш үчүн, тооба кылганга Алла Таала эмне кылат? Алып келип берет. Ошондон коркуп, Кудай деп калсын деп. Кээде күнөөнүн эле азабы болот. Күнөөсүнүн азабын жазасын тартат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул жерде Аллах айтып атат: "Фазaqahumullohul khizya fil hayatid dunya." Алла Таала бул дүйнөдө эле алардын кылган амалдарын жамандыгыны, дамын таттырып койду. Заук деген дамын тартуу. Бул жерде фазaqahumulloh дегенден билип атат, дамыны гана сездирип коюп атат. Азап бар, мындай бар деп. Толук азапты ахиретте берет. Тамак келгенде кээде жеп көрөсүң, билесиңерби? Жеп туздуубу, кандай экен, даамдуубу жесем болобу деп тартып көрөсүң. Жакса жейсиң, жакпаса жебейсиң. Мына ушуну заук дейт. Алла Таала айтты, толук азап бербейбиз. Бул дүйнөдө бир аз гана аларга эмне кылабыз? Азаптын даамыны таттырабыз дейт. Биз түшүндүрөбүз, түшүндүглө, ушундай азап бар. Коркула, ал эми кандай азап? Вала азабул ахира акбар. Бул кичинекей эле намуна, кичинекей эле бул үлгү. Ал эми ахиреттин азабы өтө чоң, өтө коркунучтуу. Лау кану я'ламун, эгер алар билсе дейт. Демек, туугандар, дүйнөдө кээде келген акыбалдар, бул кээде азап болот, кээде эскертүү болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн ошол азапты көрүп коркуш керек. Ушул азапка мен келип калбайм деп. Мисалы, азыр көрүп атабыз, дүйнөдө сел басып атат. Канча мамлекеттер сел басып калды. Дүйнөдө тынч эмес, кээ бир жерлерде жер титирейт. Адамдар кулап өлүп калып атат.
кээ бир жерлер суу басып атат, кээ бир жерлер жер жутуп атат, кээ бир жерлерде башка жаман оорулар чыгып атат. Бүт бардыгы бул азап. Ошол кылган амалдын кесепети. Ошол амалдын кесепетинин негизинде Аллах субханаху ва таала тооба кылсын, Кудайга кайтсын, мусулман болсо тооба кылсын деп ушундай акыбалдар берет. Ал эми ахиреттеги азап өтө чоң дейт. Аллах баарыбызды ахиреттин азабынан, дүйнөнүн азабынан сактасын. Андан кийин Аллах субханаху ва таала кайра эле Куранды баяндап атат. Куран Аллахтын китеби, каламуллахсы. Ошон үчүн кайра Куранга өтүп атат. Ортодо бир эки сөз айткандан кийин экинчи жума кайра Куранга кайтты. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Албетте биз бул китепте, Куранда ар түрлүү бардык мисалдарды баяндаганбыз. Эмне үчүн? لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Алар эстесин. Алар эстеп, насихат алып, Алладан корксун деп Аллах субханаху ва таала Куранды баяндаган. Демек Куран-ы Карим Аллахтын китеби, сүйүктүү китеби, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилген, түшкөн акыркы китеп. Бул бүт баарыны баяндайт. Дүйнө ахиретти баяндайт. Ма фарратна фил китаби мин шей. Эч нерсе калган эмес. Дүйнө ахиреттин бүт баардыгыны, бактылуулук жолун Куран гана баяндайт. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Ва лaqad darabna lin-nas fi hadal Qur'an min kulli masal." Куранда биз ар түрлүү мисалдарды баяндаганбыз дейт. Кээде Аллах таала чымынды мисалын баяндайт. Дарабаллаху масалан лиллезине кафару. Кээде Аллах таала эмне кылат? Чымынды айтат. Кээде Анкабутты айтат. Кээде Хибарды айтат. Кээде кафырды мисалын берет. Кээде дагы бир жакшы адам мисалын берет. Себеби Курандын тарзы, түшүндүрүү жолу мисал менен. Себеби адам баласы мисал менен жакшы түшүндүрөт. Мисал бул тариф үчүн эмес туугандар. Мисал ли тавзихил мас'ала. Маселени кеңейтип түшүндүрүп берет. Сүрөттөп берет. Ошон үчүн мисал аркылуу Куран-ы Карим түшүндүрөт. Бул Куран-ы Каримдин услубу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын да услубу ушундай. Жавами аль-калим Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам дагы кыска сөз менен чоң маанини түшүндүрүп берет. Түшүнүңөрбү? Бул эмне деген? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам дагы ушу Курандын тартибинин негизинде Аллахтын Расулу кыска сөздөр менен маанилүү нерселерди сүрөттөп түшүндүрүп берет. Куран-ы Карим дагы ушундай. Кээде Бакараны айтат, мисалы Бакара сүрөсү, Бакаранын окуясы, малдын окуясы болгон, химардын окуясы, башканын окуясы бүт бардык Алла таала ошол мисалдар аркылуу бизге эмне түшүндүрөт? Акыйкатты, чындыкты түшүндүрөт. Ошон үчүн Куранда Аллах айтып атат: "Ва лaqad darabna lin-nas fi hadal Qur'an min kulli masal." Биз Куран-ы Каримде бүт бардык мисалдарды баяндаганбыз. Мисалдардын түрүнүн бардыгын баяндаганбыз. Эмне үчүн? Лa'allahum yatadhakkarun. Бул мисалдар эскертүү туугандар. Эскертүү үчүн гана, эскерип алыш үчүн гана, насихат алыш үчүн гана Аллах субханаху ва таала Куран-ы Каримде ушундай түрдүү мисалдар баяндайт. Түшүнүктүбү? Мен Курандагы ар бир мисал хидаяттыр. Ар бир мисал мекен хидаят. Хидаятка келишке себеп боло турган нерсе, ошон үчүн Аллах таалам ар түрлүү кылып баяндайт. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Эми бул жерде Аллах субханаху ва таала жооп берип атат, бир этиразга жооп берип атат. Ал этираз Куран аларга түшсө, анан эмнеге алар иман келтирбеди деген суроо болот. Курайш эли мисалы, араб болгон, башка болгон, аларга Куранга түшсө дагы эмнеге иман келтирбеди десе, Аллах таала айтып атат, Алла өзү каалаган жок биринчиден. Экинчиден бул китеп өзү жетерлик эле. Себеби Куран араби эле. Араб тилинде. Курандын биринчи мухатаптагы ким? Арабтар. Түзмө-түз китап түшкөн эл арабтар. Ошол арабтарга келген пайгамбар да араби, отурган эл дагы араби, аларга өзүнүн эне тилинде Аллах субханаху ва таала Куран түшүргөн. Айтат, аларга эч бир шек жок. Аларга Аллах хидаят бербеди. Түшкөн китеп ал башка тилдеги китеп эмес. Өздөрүнүн эне тили болгон Куран китеби эле. Куранан арабиян, ал араби Куран эле. Гайра зи иваж. Анда эч бир кемчилдик жок. Иваж деген кыйшык айтылат. Анын кыйшык деген жерде кемчилдик, айып деген сөз. Эч бир айыбы жок. Эми Куран-ы Карим бардык нерсени ачык баяндаган. Жашырып койгон эмес, бурмалап койгон эмес, ороп койгон эмес, бардыгыны ачык кылып айткан. Иннаху лaqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Ал болгону ачык айткан. Демек ачык барын айткан, алар хидаяты келбеди. Демек Аллах каалабады.
Аларга келген китеп алардын өзүнүн тилинде, эне тилинде жана ичиндеги мазмун, ахкамдардын бүт бардыгы аларга ачык айтылган болчу. Демек, өзүңдүн тилиңде болсо, ахкамдар ачык болсо, аны угуп иман келтириш керек. Түшүндүңөрбү? Мына ушул Аллах айтып атат. Qur'anan arabiyya. Al-Qur'an arab tilinde болчу. Gayra zi ivaj. Анда эч бир айып кемчилдик жок. La'allahum yattaqun. Алар Кудайдан коркоб экен, ахиреттен коркуп иман келтире экен деген максатта Аллах субханаху ва таала ушул Кур'анды түшүргөн. Аллах субханаху ва таала өзүнүн китебини бул жерде 3 сыфатын айтты. Биринчиси Кур'ан, экинчиси араби, үчүнчүсү gayra zi ivaj. Демек, Аллахтын китеби Кур'ан. Кур'ан деген сөз бул окула турган китеп. Кур'ан мастар, макруун манасында. Кур'ан мастар мекен, кара якраудан келет да, макруун манасында окулуна турган китеп. Дүйнөдө эң көп окулган китеп ушул Кур'ан-ы Карим. Аллахтын китеби. Жана кайра окула турган китеп дагы ушул. Кайра окуй бересиң, ал жаңылана берет, окуй бересиң. Канча окусаң ошончо окуп, угуп, кулагың менен угуп, хидаятка келип, кулагың менен угуп, баягыда лаззат ала турган, рахат ала турган китеп Аллахтын китеби. Ошон үчүн Куранды, Аллахтын өзүнүн китебине биринчи Кур'анан деди. Бул эң көп окулуна турган китеп. Кур'ан некен макруун манасында окулуна турган китеп. Эң көп окулуучу, чыныгып окула турган китеп, окуган сайын сооп бериле турган китеп бир эле ушул. Ар бир тамгасына ондон 700 эсе андан көп бериле турган китеп, мына ушул Аллахтын китеби. Qur'anan arabiyyan. Экинчиси араб тили. Араб тилини тандаганы Аллах субханаху ва тааланын эки себеби бар балдар. Биринчи себеби пайгамбар араб, пайгамбардын алдында отурган иман келтире турган инсандар ал араб. Мухатаптар араб. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала пайгамбарды тандады, ошол мухатапты эске алды дагы араб тилинде Куранды түшүрдү. Экинчиси Кур'ан-ы Каримде араб тилинде болушунун экинчи себеби тилдердин ичиндеги эң бай тил араб тили. Тилдердин ичиндеги эң бай тил араб тили. Араб тилинде бар байлык башка тилде жок. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бир нерсени кенен жеңил түшүндүрүш үчүн элдерге ушул тилди тандаган. Түшүнүңөрбү? Бул аябай бай тил. Аябай бай тил болгон үчүн не болду? Аллах субханаху ва таала ушул нерсени тандаган. Кур'ан-ы Каримди балдар түшүнүш үчүн негизи араб тилиге махыр болуш шарт уламалар айтат. Ар бир сөзүнүн бир чоң чукур манасы бар. Ар бир сөз бекерден Аллах алып келген эмес. Бул сөздөрү тандап алынган сөздөр булар. Ар бир ибарадагы ар бир сөздө бир маана жатат экен. Ошон үчүн араб тилин терең билишлик Кур'ан үйрөнүш үчүн өтө зарыл. Түшүнүңөрбү? Мисалы, араб тилинде мына күлкү деп коебуз да, күлүү дегендин өзүнүн бир 20дай маанасы бар. 20 түргө бөлүнөт. Мисалы биз табассум дейбиз, жылмаюу, зехк дейбиз, күлүү, кахкаха дейт, мисалы, каткырып күлүү. Андан сырткары дагы 20га жакын күлгөндүн ар бир түрү бар. Ар бир күлгөнгө өзүнчө бир сөз колдонот. Мисал катары айтып атабыз. Толтура нерсенин ушундай аттары бар. Демек, буну Алла Таала бекер тандаган эмес. Бул тил некен? Эң бай тил. Бай тил болгондон кийин аны Аллах субханаху ва таала оңой жолу менен чырайлуу кылып адамдарга түшүндүрүү жеңил болот. Ушул тилди тандаган. Ошон үчүн кээ бир учурларда Кур'ан-ы Каримди түшүнүп турасың арабчасына. Кыргызча которсо которо албай каласың. Ал жерде жумда махзуф кылып, бирдекелерди чыгарып, анан которсо туура келет. Себеби кыргыз тилинде андай кайдалар жок, башка нерсе жок дагы. Не болот? Туура эмес болуп калат. Ошон үчүн не болот? Кур'ан-ы Каримди Аллах субханаху ва таала дүйнөдөгү эң бай болгон араб тилин тандап алган. Дагы ушул жерден дагы бир маселени билип алыш керек. Угандар, араб тили бай болгонго жараша кыйын дагы тил. Ошон үчүн аалым болуш үчүн 2-3 жыл жетиштик эмес. 5-6 жылда жетпейт. 10 жылдан көп вакыт бериш керек. Бул бай тил, кыйын тил. Аны кенен илим казам, кенен окуйм десең, 10 жылдан ашык вакыт бериш керек, анан аалым болосуң. Башка тилди 1 жылда 2 жылда үйрөнүп алса болот. Араб тили андай эмес.
Allah'ın kitabı, özü Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sözleri, peygamber sözlerine көп vaqt gerek. Себеби бул кыйын тил, кыйын болгондуктан көп вaqt gerek. Ошон үчүн 2 жылда, 3 жылда, 5 жылда, 6 жылда эле алым болуп калам деп ойлобогула, көп вaqt gerek. Алла алым кылсын, бирок терең, жакшы алым болом десе, ага 10 жылда вaqt бериш керек. Анан Аллах субханаху таала бул илимдин берекет насип кылат. Түшүндүңөрбү? Аллах таалам Кур'анан деди, бул Кур'ан. Арабиян, экинчиси мекен араб тилинде. Өзүнүн тилинде, эне тилинде түшүрдү. Гайра зи иваж. La'allahum yattaqun. Иваж дегени кыйшык эмес дегени, бу жерде ачык деген сөз. Гайра зи иваж мекен ал ачык айтылган китеп. Ал ачык айтылган китеп. Анда эч бир кемчилдик жок. Ал бардыгын ачык айтат. Алла эч кимден тартынбайт, эч кимди мындай уялып калбайт, башка кылбайт. Болгондой айткан Аллах'ın kitabı. Ошон үчүн гайра зи иваж, анда эч бир кемчилдик, ашыкча нерсе жок, бардыгы хак, туура. Кур'анан арабиян гайра зи иваж лааллахум яттакун. Лааллахум яттакун демек, бул Кур'анды окуп биз такбалуу болушубуз керек. Такбалуу болуш үчүн, такба хасыл кылыш үчүн Кур'ан окулат. Ошон үчүн Кур'анды көп окуй берген адамга Аллах субханаху таала такбалык насип кылат. Кур'андын берекети Кудайдан коркуп, Аллах'ın sözü деп түшүнсө да, түшүнбөсө да окуй берсе, Аллах субханаху ва таала алатамга эмне кылат? Таквалык, Алладан коркуу сыфаты насип кылат. Мына ушуну айтып атат: лааллахум яттакун. Эми азыр эле айтты эле, Кур'ан Керим бул эмне кылат? Мисалдарды баяндайт деп. Алла таалам кийинки аятта бир мисал менен түшүндүрүп атат эми. Билесиңер, Алла таала мисал бериште падыша, өзү да падыша, Аллах'ın sözü дагы сөздөрдүн падышасы. Кийинки аятта Алла таала бир мисал менен hak menen batıldı, je bolsam müşrik menen muvahhidin ayırmasını bayandap atat. Müşriktin ahvalı kanday bolot? Muvahhidin, жалгыз Allah'a işengen adamdın ahvalı kanday bolot? Keyingi ayatda Allah'ın bayandap atat. Daraballahu meselen raculan fihi şurakâ'u muteşâkisûne ve raculan selemen li racul. Hal yesteviyâni mesela elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lemun. Mına uşul ayatda Allah Taala muvahhid menen müşriktin ortasında ayrılmanı bayandap atat. Allah Taala sizlerge bayandadı bir kişinin misalını. Raculan fihi şuraka. Bir kişinin bir neçe kojoyunları var. Adam kojoyunları var. Muteşakisun. Allah birbirinden kelişpeydi. Birbirinden düşman, birbirinden kelişpeydi, yaxşı görüşpeydi. Cana bir kişinin misalı salaman li racul. Al to'liq bir adamniki. Bir adamın bir kojoyunu var. Hal yastawiyani mesela misalda ökö barabar bola alabu degen ayet. Allah subhanahu wa taala bu жерде müşrik menen muvahhidin ayırmasını aytып atat. Misalı bir kul bolsa, al kuldun 4-5 kojoyunu var. Kojoyunlar muteşakisun. Muteşakisun degen adep ahlakı naşar, uruş talaşkan adamlar degen söz. Adep ahlakı naşar. Эми ошол адам кантип аларга жетишет. Бириле кул бул айтканы кылыш керек, буну айтканы кылыш керек, буну айтканы кылыш керек. Бүт бара кантип жетишет. Бул айтат: "Мен да сени багып атам" дейт. "Мен да сени кийинтирип атам" дейт. Кимге жетишет? Жетиши мүмкүн эмес. Өмүр бою азапта жемелеп өлүп кетет. Туурабы? Башка жолу жок. Бар жетишпейт. Эгерде бардыгы ахлагы жакшы болсо, муташакис эмес. Анда бир күн нобат менен, кезек менен кызмат кылса болот. Bir gün sana, bir gün bana, bir gün mına istese, mına işte ben kıldırам dese болот. Бирок андай эмес. Булар бири-бири келишпейт, ахлагы начар, урушуп талашкан адамдар, шериктештер. Ошолордун арасында bir кул болсо, анын мисалы варажулан саламан ли рajul. Экинчиси bir адамдын мисалы, ал бир эле адамга. Анын бир эле кожоюну бар. Башка кожоюну жок. Hal yastaviyani mesela. Ушул экөө бирдей боло алабы деген аят. Жок, бирдей боло албайт. Себеби бир эле кожоюну бар кул, аныкы жыргал. Жыргал, ошону айтканын кылат, ошол багат, кийинтирет, ишиндирет, жыргап жашайт. Экинчи бир нече адамдын ортосунда кул, ал өмүр бою атат да калат. Баарын жетишпейт. Алла Таала ушул аркылуу мени баяндап атат, муваххид менен мушрик мисалы. Мушриктер ушундай, кээде бир кудайга сыйынат, кээде бул кудайга сыйынат, кээде бул кудайга сыйынат. Ошентип жүрүп өлүп кетет. Анын бир кудайы жок. Муташака, алар мушрик да. Бул жакшылыктын кудайы, бул жамандыктын кудайы, бул суудун кудайы, бул тоодун кудайы, бул рызыктын кудайы деп бөлүп алган. Ар бирине барып ибадат кылат.
Ошон үчүн баягы бутпарастар буттар болгон. Меккеге киргенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккатул Мукарраманын ичинде эмне болгон? Кабатуллада буттар болгон. 300дөн ашык буттар болгон. Ар бир ошол бирөө баланын буту, бул жол ачкандыкы, бул рызкыныкы, бул дагы бирдекеники деп бөлүп алган. Аллах Таала ушул мисал аркылуу түшүндүрүп атат. Ушинтип бардык буттарга, кудайларга сыйынып жүргөн адам менен бир кудайга сыйынган экөөнүн ортосунда айырма барбы, жокпу? Хал ястауия? Бирдей эмес. Демек, бардык кудайга сыйыныш мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ал туура эмес да багыт, ал мүмкүн эмес. Чыныгы багыт, чыныгы акыйкат эмне экен? Бир кудайды тандап, ошого сыйынып жашоо. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну таухид деп айтылат. Жалгыз Аллага табынуу, жалгыз Аллага сыйынуу деген ушул. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала Куранда баяндап атат. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا жоқ ешқашан бірдей бола албайт. Алхамдулиллах, Аллаға мақтаулар болсын. Біз жалғыз Аллаға сенеміз, ушул Аллаға мақтаулар болсын. Бәл аксарухум ла я'ламун. Бәлким алардың көпшілігі мұны білишпейт дейді. Ушундай экенин билишпейт дейді. Демек, ислам дини ушундай дин, жалгыз Аллага ишенсең эле өзү жарым маселе чечилет. Жүрөктө тынчтык болот. Бир нече Кудайга ишенгенде тынчтык жок болот. Ondan болот, бу Кудайга барат, бу Кудайга барат, бу Кудайга барат, ушундук Кудайларга барып эле жүрүп кетет. Жүрөгүндө тынчтык жок, шек шубха, Кудай издеп жүрүп эле сыйынып бардекеге өтүп кетет. Ошон үчүн айтып атат, бул Алланын нематы, алхамдулиллах, жалгыз Кудайга ишенгендерге болсун, Аллага мактоолор болсун, жалгыз Аллага ишенебиз. Бәл аксарухум ла я'ламун. Алардын көпчүлүгү муну билишпейт, имандын, хидаяттын пайдасын билишпейт деген аят. Демек, алар мисалы эмне экен? Көп эле бир кулда бир нече кожоюну болсо, ошо сыяктуу акыбалда калган адамдар болот. Ал эми жалгыз Аллага ишенген адам, жалгыз бир адамдын кулу болгон сыяктуу деп Аллах субханаху ва таала мисал менен баяндап атат. Таухидти, ширкти ушинтип баяндабаса, түшүнө албайбыз. Аллах субханаху ва таала ушул мисал менен баяндады. Ошон үчүн китап, бул Аллахнын китеби эмне экен? Валакад зарабна линнаси фи хадал Кур'ани мин кулли масал. Ар түрлүү мисалдардын баарыны Аллах субханаху ва таала эмне кылат? Баяндап келет. Андан кийинки аятта иннака майитун ва иннахум майитун. Сумма иннакум яумал киямати инда раббикум тахтасимун. Албетте сен да өлөсүң, алар да өлүшөт. Кийин алар кыяматта Раббилердин астына келгенде бири-бири менен талашып калышат, урушуп калышат деген аят. Иннака майит. Майит деген саямут манасында. Майит, майит. Майит дегенде яда сукун болсо ал өлүм манасында болот. Майит дегени саямут жакында өлөт деген мана болот. Түшүнүңөрбү? Араб тилинин байлыгы бул. Көрөсүңөрбү? Майит деген өлүм эмес, жакында өлөсүң деген сөз бул. Иннака майит. Албетте сен да жакында өлөсүң. Бул дүйнө менен коштошосуң. Ва иннахум майитун. Алар дагы бул дүйнөдөн каза болуп өтүшөт деген сөз. Эми бул дүйнөдө эч ким түбөлүк калбайт деген сөз. Эч ким калбайт. Эгер калса, пайгамбар калат эле. Эгер дүйнөдө бирөө тирүү кала турган болсо, пайгамбар калыш керек эле, пайгамбарлар. Аллахтын сүйүктүү менен эле жок. Алар да калган жок, анын кому да калган жок. Эч ким калбайт. Түшүнүңөрбү? Ошону Аллахым ачык айтат: "Иннака майит ва иннахум майитун." Албетте сен да өлөсүң, алар да өлөт. Эч ким бул жерде калбайт. Демек, ишенсең дагы Аллахка, ишенбесең дагы өлүм хак келет. Өлүм келгенден кийин эмне болот? Тиги дүнүгө барганда иннакум яумал кияма инда раббикум тахтасимун. Эми Кудайдын астына келгенде эми урушуп, талашып, жатып каласыңар деп атат. Бири-бириңер менен урушкан абалда, талашкан абалда не болду? Урушкан абалда жатып каласыңар деген аятты Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Түшүнүңөрбү? Муфассириндер айтат, ушул аят түшкөндө тафсирлерде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям каза болгондо Хазрат Умар разияллаху анху элдин астына чыгып алып, ким пайгамбарды өлдү, каза болду десе, мен башын алам деген. Пайгамбар өлгөн жок деген. Пайгамбар өлгөн жок, пайгамбар өзүн жоготту, кайра өзүнө келет. Пайгамбарыбыз менен дагы көптөгөн иштери бар, аларды аткарабыз деп элдерге не кылган? Өлгөнгө пайгамбар ишенбестен элдерди дагы өлдү дегендерди коркутуп турган учур болгон.
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каза болгон учурда хадистерде келет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каза болгон, дүйшөмбү күнү каза болгон. Каза болгондон вакытта Хазрат Абу Бакр Сиддик разияллаху анху Суна деген жерде ушул иш менен жүргөн болот. Мадинанын чекерегинде, Хавали Мадина Мунаввара чекереги жеринде кабар жеткенде келет. Түз келип минбарга чыгат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды барат, пайгамбарды көрөт, минбарга барат. Минбарга барып хутба окуйт. Хутба окуп, анан хутбасында ушул аятты окуйт. Иннака маййит ва иннахум маййитун. Биринчи аят. Экинчи аят: Ва ма Мухаммадун илля расул. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Ушул аятты окуйт. Ушул эки аятты окуп, анан элдерге хутба берет. Элдин бардыгы Хазрат Умарды таштап, Абу Бакрды карап калышат. Абу Бакр Умар разияллаху анху айтат: "Мен ушул аяттар Куранда бар экенин унутуп калыпмын" дейт. Абу Бакр окугандан кийин ушул аяттар бар экенин мен билдим дейт. Анын себеби алдар сахабалар разияллаху анхум ажмаин пайгамбарыбызга ашык болгон. Өтө каттуу ашык болушкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ашык болгондон кийин жакшы көргөн адам жоготуу кыйын болот. Пайгамбарыбыз өлбөй тургандай сезишет эле. Пайгамбар арабызда ушинтип жүрө берет деп ойлошот эле. Себеби жакын адам жоготуш өтө кыйын болот. Ошол учурда аларга гаши баягыдай ахвал келип, ошол гашинин негизинде не болот? Хазрат Умар разияллаху анху дагы өзүнүн немесин баягы өзүнүн унутуп, өзүнүн жоготкон учурлар болгон. Ошондо айтылган сөздөр булар. Түшүнүңөрбү? Ошол вакытта Абу Бакр разияллаху анху чыгып айтат: "Жок, пайгамбар алейхиссалам өлдү, дүйнөдөн кетти. Эмес мама Мухаммадун илля расул. Мухаммад алейхиссалам болгон Алланын элчиси. Ким пайгамбарга иман келтирсе, анда өзү билсин. Бирок пайгамбардын Раббисине иман келтирем десе, ал тилүү деген аятты окуган." Түшүнүңөрбү? Демек не болду? Адам өзүнүн жакындарын жоготушлук өтө кыйын, бирок башыбызда бар нерсе, өлүм баарына келе турган нерсе, өлүм хак. Демек иннака маййит, пайгамбар өлгөндөн кийин башка адам калбайт эч ким. Эгер калса пайгамбар калат эле. Иннака маййит ва иннахум маййитун. Албетте сен дагы каза болосуң, алар дагы каза болот. Эч ким түбөлүккө калбайт. Демек дүйнө вактылуу гана жер. Бул не болот? Бирөө келсе, бирөө кете турган жер. Мусафирхана, эч ким түбөлүккө бул жерде калбайт. Сумма иннакум яумал кияма. Кийин силер кыямат күнү келгенде Раббиңердин алдында тахтасимун. Инда раббикум тахтасимун деп атат. Демек, баарыбыз эртең кыямат күнү келгенде эсеп китепке Кудайдын астына барабыз. Хадистерде келет, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ар бир адамга таразы коюлат. Маназаул мавазин ал-қистил яумил қияма." Бухарида окуйсуңар, жылың акыры хадистер, кыямат күнү келгенде аране таразы коюлат. Адилет таразысы коюлат. Бул дүйнөдөгү болгон иштин бар таразыга коюлат. Дүйнөдө акыйкат азыраак, инсаф азыраак, адилеттүүлүк азыраак. Ахиретте толук адилеттүүлүк, толук инсаф. Бул дүйнөдө болгон өкүмдөр, чечимдер бүт бардыгы кайра таразыга алып келинет. Сот чечти, казы чечти, башкасы чечти, өзүң чечип койдуң, бирөөнүн акысы не болду? Бүт бардыгы не кылынат? Кыямат күнү кайрадан эсеп китеп болот. Чыныгы эсеп китеп күнү ошол. Ошол күндүн коркуш керек. Түшүнүңөрбү? Чыныгы эсеп китеп боло турган күн ошол күнү бардыгын кайрадан не кылат? Эсеп китеп кылып Аллах субханаху ва таала таразыга коет. Ошол күн хак. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вафат кылышынан 3 күн алдын. Пайгамбар 6-чы күнү, Яумус Сабт күнү айткан хадиси бар. Андан кийин дүйшөмбү күнү каза болгон. Ошо акыркы хадистеринде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам туруп айткан: "Кимдин акысы болсо, айтсын, мен акысын берем" деген. Иннака маййит ва иннахум маййитун. Сумма иннакум яумал кыяматта тахтасимун. Кыямат күнү талашып калбайлык, урушуп калбайлык, ахиретке калбасын, кимдин акысы болсо мен берейин деген. Бир адам туруп айткан: "Я Расулаллах, менден 2 же 3 динар алгансыз" деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам неге алганмын дегенде баягы адам айткан: "Бир жихадка бирдекеге керек болгон, ошондо кимде акча болсо берип тургула, мен силерге кийин бере келгенде мен беремин" деп сурагансыз. Ошондо бергенмин деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хазрат Билалга айткан: "Билал буга бергиле" деген. Акысыны бергиле деген. Ошондой эле окуя bundan бир аз мурдараак болгон. Бирок акыркы жылдары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы жылдары вафатынан алдын болгон окуя. Бир жолу хутба кылган Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Масжид-и Набавийде. Хутба берген. Хутбадан кийин кирип
туруп кимдин акысы болсо туруп алсын деген. Ушундай сөз айткан. Бир сахаба туруп айткан: "Я Расулалла, мен акым бар" деген. "Мени бир жолу чуук менен ургансыз" деген. Чуук менен ургансыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мейли, кел акыңды ал" деген. Айткан: "Сиз мен ал убакта үстүмдө кийимим жок болгон" дейт. "Менин кийимим жок эле" дегенде Расулулла ошол минбарда туруп кийимин чечип, мына не кыл, өзүңдүн акыңды ал деген. Саллаллаху алейхи вассалам. Баягы сахаба барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кучактап, денесин мубарак денесин өп жыттап кучактап алган. Айткан: "Эч бир акым жок болгону мен сизди денеңизди кучактап өбүп алайын" деген. Ушул максатта ушуну айттым. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ар бир нерсеге жооп болот тугандар. Wa man ya'mal misqala dharra khayran yara. Wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara. Misqala dharra жакшылыкпы, жамандыкпы, алга аны эсеп китеп боло турган күн келет. Ошол убакытта элдин баардыгы урушуп, талашып жатып калат. Ошону айтат: "Иннакум яумал кыямати инда раббикум тахтасимун." Кыямат күнү келгенде баарыңар бири-бириңер менен не болосуңар? Урушуп, талашып каласыңар деген аят. Ихтисам дегени фарикайн, хасимейн деген сөз. Эки бири-бири менен карама-каршы болгон адамдар келип урушкан адамды айтылат. Тахтасимун деген сөз. Бул да даярданып келди, бул да келди. Бунда адвокаты бар, бунда адвокаты бар. Экөө барып соттун астында эмне болот? Талашат акысыны. Түшүнүңөрбү? Ошол акыбалда Алла Таала тахтасимун деп аянтып атат. Кыямат күнү келгенде эки тарафтан ар бир адам не кылат? Өзүнүн акысын талап кылып урушуп каласыңар деди. Хадисте келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хатта баягы мүйүзү бар жаны бар, экинчи мүйүзү жок жаны бар сүскөн болсо, аны да акысын алат. Бир мүйүзүм бар деп сүзө берген болсо, тигинин мүйүзү жок болгон болсо, кыямат күнү келгенде ал эмне кылат? Акысын алат. Аллах субхану ва таала аны дагы акысын алып берет. Ошон үчүн хак, кыямат күнү хак, кыямат келгенде урушуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул дүйнөдө ар бир адам өзүнүн акысын халал кылыш керек. Сөккөн болсо, урган болсо, алар кечирим сураш керек, кыяматка калтырбаш керек. Кыяматта акыбал оор болот. Ошон үчүн хадисте айтат, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сураган: "Мал муфлис" деп. Муфлис деген ким? Банкрот болгон адам ким? деп сураганда айтышкан: "Я Расулалла, бул дүйнөдө бизнес кылып, башка иш кылып, аягындай эчтекеси калбай калган адамды банкрот дейбиз" деген. Дүйнөсү калбай калган адамды банкрот дейбиз дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кыяматтагы банкрот ал эмес" деген. Кыяматта банкрот болгон адам ким экен? Ал дүйнөдө жакшы иштер менен келет. Толтура жакшы иштерди, сооп иштерди кылып келет. Бирок шатама хада, вадараба хада, муну урган, муну сөккөн, муну кыянаттык кылган, муну тилдеген, муну гыйбат кылган. Кыямат күнү келгенде эми Аллах субхану ва таала эмне кылат экен? Аягын чакырат таразыга. Чакырып акысыны берет. Ал кечирбеген болсо, Алла Тааланын акысын алат. Акысын алганда кандай кылат? Ошол амалдар, жакшылык амалдарыны өткөзүп берет. Бул дүйнөдө толтура иш кылдың, Куран окудуң, сабак бердиң, дават кылдың, зикир кылдың, хаж кылдың, умра кылдың, жакшы иштердин баарын кылдың. Топтоп барып сүйүнүп отурсаң, эми ушулардын жакшылыгын көрөм деп. Эмне кылат? Бирөө чыгат, мени сөккөнсүн, тепкенсиң, тилдегенсиң, ургансың, гыйбат кылгансың деп чыгат. Эми акырын келип ала берет. Ал жерде вала дирхам вала динар. Акча жок, акча менен кутула албайсың. Болгон акча, эң байлык эмне болот? Сооп иштер болот. Сооп иштерин бирден алып кетет. Алып кетип, соогуп калбагандан кийин дагы адамдар келет. Дагы эле турат. Алар эмне кылат? Келип соогун алайын, соогу жок болгондон кийин тиги адамдардын күнөөсүнү бул адамга эмне кылат? Оодарып салат. Эле турган эсегиң жок эми. Эми сен тигинин дагы күнөөсүн көтөрөсүң дагы, анан тозокко кетип каласың. Ошон үчүн туугандар, хукукуллах, хукукул ибад эң ахам маселе. Эң негизги нерсе. Баягындай ибадатка эле маани бере бербеш керек. Ибадат менен кошо хукукул ибад эске алыш керек. Намаз окуп атам, намаз менен жакшы дей бербе. Ибадатты да кара. Бирөөнүн акысын жеген жоксуңбу, урдаган жоксуңбу, кыянатты кылган жоксуңбу, ибадат кылган жоксуңбу, тилдеген жоксуңбу, бүт кылган кылмыштарды да карап коюшлук зарыл. Болбосо баардыгы аралашып кеткен болсо, кыямат күнү келгенде чыныгы муфлис болуп калышың мүмкүн. Аллах шундан сактасын. Ошон үчүн хадистерде дагы Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Не кыямат күнү келгенде чыныгы муфлис чоң тоодой амалдар менен келет дагы, эчтегеси жок кур калат, же болбосо тигилердин күнөөсүн да жүктөп алат мойнуга" деген хадис келет. Ошон үчүн Алла Таала баары сактасын. Дүйнөдө амал эле эмес, амал менен кошо
hukukul ibadqa da bekem boluş gerek, hukukullardan korkuş gerek, hukukul ibaddan korkuş gerek. Alardı halal kılıp ketiş gerek. Hakkında halal kıl deydi ko. Oşol halal kılıp keçirim surap anan ketiş gerek. Çünkü öyle olsa mahval olur. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Keyin albatta sizler kıyamet günü bolganda Rabbinizin aldında bir-biriňer bilen talaşasınlar, uruşup kalasınlar degen ayat. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Keyin ayatda Allah Taala kafirlardy hayra bayandap atat. Allah Taala jalgan degen jana dindi tasdik kılıp jalganga çıkaran adamdan ötken zalim barby degen ayat. Malum boluşu mümkün emas. Allah'ın jalgan degen men mimmen kezebe alallah jalganda Allah'a nisbat kılgan ve kezzebe bis-sıdq din sıdq çındıkты jalganga çıkan adamdan ötken jalgancı yok. Andan ötken zalim yok. Eng çoň zalim kim eken? Jalgan kafir. Zulüm degeni vaz o şey fi gayri mahalli. Demek zalim usul sebebi ne kıldı? Allah Taala'ga başkany şerik kıldı. Allah'a iman keltirgen jok, oşon üçin zalim. Ne oldu? Allah'a kelgen dinine işenbegen, Allah'ın peygamberine işenbegen adamdan ötken zalim yok. Aleysa fi cehenneme mesbel lil kafirin. Emne cehennem kafirlerin baratırgan jeri emaspi degen ayat. Oba, Allah'ın baratırgan jeri cehennem. Allah'a işenbedi mi? Emi Allah'ın jaza beretýän jeri var, anın aty cehennem. Dozok Allah saklasın. Allah'ın baratırgan jeri cehennem. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Emi musulmanlar aýdyplar, ulaika humul muttaqun. Alemi jaa bis-sidq çındıkta alıp geldi. Ve saddaka bihi aga işendi. Ulaika humul muttaqun. Muna uşular muttaqi adamlar dedi. Ki ayat bu musulmanlardyka. Alar ne kılat? Çındıkka amal kılışat. Çındıkka işenişet. Peygamberdi işenişet. Peygamberge işenet. Allah'ın dinine işenet. Jana jakşı amallar kılat. Ulaika humul muttaqun. Çınıgı Allah'dan korkkan muttaqi insanlar muna uşular deydi. Emi alarga emne sıylık berilet? Keyin ayatda Allah aytyptar: "Lahum ma yashauna inda rabbihim." Alarga Rabbilerinin aldında kalagan nersesi var. Lahum ma yashauna inda rabbihim. Rabbilerin aslında alar kalagan nerse var. Zalika jazaa'ul muhsinin. Muna uşul muhsinlerden, jakşı adamların jazası, sıylygy uşunday bolat deydi. Lahum ma yashauna inda rabbihim degenden bilindi. Bular beşikli işten aldın ele ne kılışat? Allah'ın aslındağı çoğun nimetlerine yetişet degen söz. Sebebi birinci kabir mahşar meselesi var. Kabir, mahşar, andan keyin kıyamet. Çünkü inde Rabbihim degende ölgönden keyin ele. Kim ölse intakala ila rahmetillah. Allah'ın aslında var adal. Oşol doz demege kabirga düşür zamandan başta böyle jakşı adamlarga Allah Taala ne kılat eken? Jakşılığını bere başlaydı. Beşike çeyin ele Allah Subhanahu wa Taala jakşılığını bere başlaydı. Muna uşun Allah Taala Kur'anda aýdyp atat: "Lahum ma yashauna inda rabbihim." Allah'a Rabbilerinin aldında kalagan nesileri sıylar var. Ve zalika jazaa'ul muhsinin. Muna uşul muhsin insanlardan, jakşı adamlardan sıyı jazası şunday bolat deydi. Andan keyin ayatda Allah Subhanahu wa Taala aýdyp atat: "Bu jakşı adamlarda günah kılat" deydi. Muttaqi adamdagın, namazkan adamdagın, talabadagın, alimdagın adaşıp kalışı mümkün. Alda günah kılışı mümkün. Sebep insan. Ferişte emasmiz da, ferişte emasmiz. Barыбыз adaşadığan insanbız. Kullu bani adam hatta deydi. Hayrul hatta'in at-tawwabin. Barı adamdan günah sadır boluşu mümkün. İhtimali var. Bolotgan nese bolot. Sözsüz bolot. Muna şunu Allah Taala aýtdy. Alar da ferişte emas. Alardan dagın jamanlıklar bolup kalışı mümkün deydi. Biroq Allah aýtyp atat, elan kılıp atat. Al jamanlıklarını men keçirip salamın dedi. Al jamanlığını, al günahlarını men keçiremin dep Allah Taala Kur'anda wada kılıp atat. Al ayat: "Yukaffirullahu anhum aswa'allazi amilu ve yejziyuhum ecrahum bi ahsanillazi kanu ya'malun." Nasıl ayat? "Yukaffirullahu anhum aswa'allazi amilu." Alardan kılgan amallarını, jaman amallarını Allah Taala kaffara kılat, emi keçiret. Ve yejziyuhum ecrahum bi ahsanillazi kanu ya'malun. Alemi alarga jaza beret, emi sıylyk beret bi ahsanillazi kanu ya'malun. Eng jakşı kılgan amallarına jaraşa. Jakşı amallarına jaraşa Allah Taala ese kılıp köýtüp beret. Alemi kemçildik, kata günölerini Allah Taala men keçiremin dedi. Demek insanbız,
Adam balası insan, insandı kılıp bir günah kılgan bolsa, sagira bolsa Allah Taala аны keşirip salat, wuzu menen, taharat menen, namaz menen, başka amallar menen, kabira bolsa tawba kılat. Turabı Allah keşiret. Kıskası günah bolgan bolsa Allah Taala amallardı men keşiremin dedi. Jana alarga eng çoң sıylıktardı beremin degen ayet. Çünkü demek ne oldu? Allah Subhanahu wa Taala özünün süyüktü bendeleriga kabırga koyar zamat dele jaşlıktardı başlayt. Al meken lahum ma yasha'una inda rabbihim. Zalika jazaa'ul muhsinin. Andan keyin alardan asba'allazi ya'milu jamanlıklar okugan bolsa liyukaffirallahu anhum. Allah аны kechiret. Kılgan jamanlıklarını Allah kechiret dagın. Жақсы амалдарына жараша, есе кылып, ихласына жараша Allah Taala özüm sowabını beremin degen ayet. Demek şu menen bugün sabak ayağına çıkıp atar. Lekin Allah Subhanahu wa Taala süyüktü bendeleri taşlap koyboyt. Allah'a süyüktü bolup, çınıgı muvahhid, жалгыз Allah'a işengen bolsa, peygamber yolunda жүрген bolsa, ança munça adamlık kılgan nöler bolsa Allah Taala kechiren degen ayet. Allah Subhanahu wa Taala barыбызды kechirsin. Hiç kimde taştırmasın. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente.